has made significant contributions to the alleviation of poverty around the world, as reflected in হিতে বিপরীত হয়েছে। ফর এক্সাম্পল, সারা বিশ্বের নিউজ পেপারগুলা, ইভেন স্প্যানিশ মিডিয়াতেও ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূসের রায়কে দেখানো হয়েছে পলিটিক্যালি মোটিভেটেড এবং শেখ হাসিনা বা স্বৈরাচারী সরকারের প্রতিহিংসা শিকার ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস। অবশেষে প্রফেসর মোহাম্মদ ডক্টর ইউনূসকে নিয়ে মুখ খুলেছে মার্কিন টেস্ট ডিপার্টমেন্ট। সেখানে প্রশ্ন করেছেন সাংবাদিক মুশফিকুল আনসারী। ডক্টর ইউনূসকে নিয়ে এবং বাংলাদেশের নির্বাচন প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেছেন। তারা জানিয়েছেন তাদের অবস্থান কি হবে। আমরা তার আলোচনাটা শুনবো, পাশাপাশি ইংরেজিতে যারা না বুঝেন সেটা নিয়ে বাংলা কিছু কথা বলবো। প্রত্যেকে সম্পূর্ণ বিদ্যুৎ, পাশাপাশি ডক্টর ইউনূসকে নিয়ে কথা বলেছেন এম রহমান মাসুম ভাই। দুইটা আলোচনা শুনবো এবং দুইটা আলোচনা শুনলে বুঝতে পারবো যে আমেরিকা বাংলাদেশ প্রসঙ্গে, নির্বাচন প্রসঙ্গে এবং ডক্টর ইউনূস সম্পর্কে তারা কতটা কঠোর হয়েছে এবং তারা নির্বাচনের পর কি কি পদক্ষেপ নিতে। Could you share your response to the recent New Year's Day verdict against Nobel laureate and Presidential Medal of Honor recipient Professor Muhammad Yunus, reportedly influenced by the Bangladesh Labour Court under the control of ruling Prime Minister Sheikh Hasina? How does the State Department perceive the challenges to the rule of law and judicial independence in Bangladesh, particularly in the context of comparable case such as the 10-year sentence of the country's first woman prime minister and main opposition leader Khaleda Zia, and the plight of numerous opposition leaders, workers, media and rights activists facing similar situations, even in some cases more worse? Muhammad Yunus has made significant contributions to the alleviation of poverty around the world, as reflected in his Nobel Peace Prize and numerous other international honors. We have been following the case against him closely. We've seen, of course, the widespread international criticism of the verdict. For our part, we have encouraged the Bangladeshi government to ensure a fair and transparent legal process, and we will continue to follow any further developments closely. One more, Matt. Of course. The next election will take place in this week, coming weekend. Given Prime Minister Sheikh Hasina public instruction for using dummy candidates in the upcoming election and the disregard for constructive suggestion from the international community for a free, fair election, will the US government legitimize such a dummy election? If not, what punitive measures is the Biden administration considering against the proposed regime, as reported by the BBC over the weekend, titled Bangladesh, the election that has turned into a one-woman show? I feel like I've answered this question before, but it's a new year, so I will answer it again. We support a free and fair election in Bangladesh. We have made that quite clear a number of times. We will watch the elections very closely, but of course I would never speculate in advance about what actions we may or may not take in response to any development. Assalamu alaikum. I hope you guys doing great and Happy New Year once again. আমার এই আজকের ভিডিওর সাবজেক্ট ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস, বাংলাদেশের একমাত্র নোবেল লরিয়েট, এবং যার নামে এই মুহূর্তে সারা বিশ্বের মানুষ বাংলাদেশকে বা বাংলাদেশি জাতিকে চিনে থাকে। সেই ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস, যিনি শেখ হাসিনা নামক স্বৈরাচারের ভয়ঙ্কর ব্যক্তিগত প্রতিহিংসার শিকার। অপরাধ উনি নোবেল পেয়েছেন, সে পায়নি। একটা স্বৈরাচারী সরকারকে, খুন গুমের মাথাকে নোবেল কমিটি নোবেল দেয় নাই, এজন্য তার প্রতিহিংসা শিকার ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস। তার নিজের লেখা রায় দিয়ে, তার ক্যাঙ্গারু কোর্টের মাধ্যমে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূসকে অন্যায়ভাবে সম্পূর্ণ মিথ্যা তথ্য, ভিত্তিহীন তথ্যের ভিত্তিতে শুধুমাত্র তাকে সাইলেন্ট করার জন্য, শুধুমাত্র তার প্রতিহিংসাটা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাকে 6 মাসের জেল দিয়েছে। এবং তাও এতটা তড়িগড়ি করে যে রাতেও নাকি আপনার হেয়ারিং শুনানি হয়েছে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে। আনপ্রেসিডেন্টেড, যেখানে সাগর রুনির হত্যাকাণ্ডের আপনার মামলা 104 বার পেছানো হয়েছে, যেখানে এখনো সেদিন আপনার ফটোগ্রাফার শহীদুল হক বলছেন তার মামলা এরপরে দেওয়া, তার আগে দেওয়া, ওনার মামলার আগে দেওয়া, সেটা এখন পর্যন্ত শুনানি হয়নি। অথচ তড়িগড়ি করে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূসকে শুধুমাত্র আমেরিকার সাথে চ্যালেঞ্জ করে পশ্চিমা বিশ্বের পছন্দের মানুষ হিসাবে তারা মনে করেন ডক্টর ইউনূস যদি ইন্টারিম গভর্নমেন্টের প্রতিনিধি কখনো হন, বাংলাদেশের সুশাসন এবং আইনের শাসন বা রিফর্মস করার ক্ষেত্রে হয়তোবা অনেক সুবিধাজনক অবস্থানে বাংলাদেশ থাকতে পারে ইফ হি টেকস দ্য পাওয়ার। বাট অবভিয়াসলি আমি যতটুকু জেনেছি উনি রিজেক্ট করেছেন সেই সব প্রপোজাল ইন দ্য পাস্ট। তারপরও তার প্রতিহিংসা থেকে মুক্তি পাননি ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস। শেখ হাসিনা এর আগে বলেছিল, মনে আছে, যে ডক্টর ইউনূসকে পদ্মা নদী থেকে ফেলে দিয়ে
চুবিয়ে চুবিয়ে মেরে ফেলতে চায়। সেই শেখ হাসিনা তার প্রতিহিংসার বাংলাদেশের এই বিচার বিভাগের মাধ্যমে উনাকে আপনার শাস্তি দিয়েছে, 6 মাসের জেল দিয়েছে, শুধুমাত্র ইন্টারন্যাশনালি তাকে ডিফেম করার জন্য। এজন্যই যে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূসকে যেন কোনো প্রপোজাল আসলে বিদেশিদের কাছ থেকে যেন বলতে পারে উনি একজন সাজাপ্রাপ্ত আসামি, যেভাবে বেগম খালেদা জিয়া তারেক রহমানকে উল্লেখ করে বলে যে এরা সাজাপ্রাপ্ত আসামি, আপনারা এদের পক্ষে উকালতি কখনোই করবে না। শেখ হাসিনা সেই স্ট্র্যাটেজির অংশ, যদি এই স্ট্র্যাটেজিটা তার জন্য বুমেরাং হয়েছে, এটা বিপরীত হয়েছে। ফর এক্সাম্পল, সারা বিশ্বের নিউজ পেপারগুলা, ইভেন স্প্যানিশ মিডিয়াতেও ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূসের রায়কে দেখানো হয়েছে পলিটিক্যালি মোটিভেটেড এবং শেখ হাসিনা বা স্বৈরাচারী সরকারের প্রতিহিংসা শিকার ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস। বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থাকে শেখ হাসিনার কারণেই আবারও সারা বিশ্বের কাছে বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থাতে কতটা আজ্ঞাবহ এন্ড ডিসফাংশনাল এবং শেখ হাসিনার পেটিকোট বা ক্যাঙ্গারু কোট, সেটা শেখ হাসিনা নিজেই ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূসের ক্ষেত্রে প্রমাণ করেছেন। বাট এনিওয়ে, সাবজেক্ট ইজ নট ইভেন দ্যাট টুডে। আজকে আমার সাবজেক্টটা হলো যে আমি এখানে ইংরেজি করেই আমি আপনাদেরকে বলতে চাই, মানব জমিনের রিপোর্ট। ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস আজকে বলেছেন বাংলাদেশের মানুষকে অন্যায় অবিচার, গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে এবং ডেমোক্রেসির পক্ষে সবাইকে কথা বলার জন্য এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন আজকে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস। আপনাকে ধন্যবাদ দেই, অন্ততপক্ষে আপনি এতদিন নিজেকে গুটিয়ে রেখেছিলেন এই বিষয়গুলো থেকে। আমরা আপনাকে বারবার বলছিলাম যে ইউ নিড টু কাম ফরওয়ার্ড, ইউ হ্যাভ টু টক, ইউ হ্যাভ টু স্পিক আপ। এবং আজকে এবং এটা মানব জমিনের আমি এটাকে ইংরেজি করিয়েছি গুগল ট্রান্সলেট থেকে। সেটা হলো ইউনূস আর্জেস অল ইন বাংলাদেশ টু স্পিক আপ এগেইনস্ট ইনজাস্টিস, ডেমোক্রেসি এন্ড ভায়োলেশন অফ সিরিয়াস হিউম্যান রাইটস। উনি এতদিন পরে এসেছেন। আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাই যে আপনি অন্ততপক্ষে, আই মিন লেট ইজ বেটার দেন নাথিং, রাইট? এটা সেটা আপনি প্রমাণ করেছেন যে আপনি আপনার আরো আগেই বাংলাদেশের এই স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, এই অনিয়ম এবং দুর্নীতি, লুটপাট, খুনগুমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর দরকার ছিল। আপনি কি সে রক্ষা করতে পেরেছেন? আপনি সাইলেন্ট ছিলেন। সাইলেন্ট থাকার পরেও আপনি কি শেখ হাসিনার প্রতিহিংসার থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেন নাই। কিন্তু আপনি যদি আরো আগে কথা বলতেন ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস, বাংলাদেশের মানুষ অন্ততপক্ষে আরো বেশি উপকৃত হতো। দেন আমি এই জায়গাতে আরো একটা উদাহরণ আনতে চাই, জনাব তারেক রহমানের উদ্দেশ্য বলতে চাই। এই ক্ষেত্রে জনাব তারেক রহমান সাহেব, আমরা আপনাকে বারবার বলছিলাম বা বিএনপি নেতৃবৃন্দ বারবার বলছিলাম, ভারত বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে ডিস্টেবিলাইজ করার মূল প্লেয়ার। শেখ হাসিনার মূল ভরসা, পিলার বা যে জায়গাতে সে থাকে তার নাম হচ্ছে ইন্ডিয়া। শেখ হাসিনাকে চায়না রক্ষা করতে পারবে না, শেখ হাসিনাকে রাশিয়া রক্ষা করতে পারবে না। যুক্তরাষ্ট্রের এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, জাতিসংঘের সবার মিলিত প্রচেষ্টা বাংলাদেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার যে প্রচেষ্টা, সেটাকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে, বুলন্টিত করে দিয়ে, শেখ হাসিনাকে অভয় দিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতায় রেখেছে কারা? তার নাম হচ্ছে ভারত। আপনাকে আমরা বলছিলাম এবং আপনাদেরকে ইলিমিনেট করতে চায় রাজনীতি থেকে, যারা জাতীয়তাবাদ বা বাংলাদেশি জমে বিশ্বাস করেন। বাংলাদেশি বিশ্বাস করা মানেই আপনি জাতীয়তাবাদ, বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। যারা করে কাউকেই তারা রাখেনি, ফরাদ মাজার থেকে শুরু করে ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনের মতো ব্যক্তিকে জীবনের শেষ সায়ান্নে এসেও বাংলাদেশ নিয়ে একটা কথা বলে মরতে পারেন নাই। তার মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল সেই ভারতীয় প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে। আজকে আমরা অনেককেই দেখেছি তারা ভিন্ন মত পোষণ করেন, তাদেরকে সাজা দিয়ে তাদের মুখ বন্ধ করে দেওয়ার এই যে ভারতীয় প্রক্রিয়া বা ইন্টারন্যাশনাল যে প্লট এগেইনস্ট বাংলাদেশ বা কনস্পাইরেসি, সেটা আবারও সেটা প্রমাণ হয়েছে। আপনি এসেছেন এবং এখন আপনি এসেছেন এবং আমি এখানে তারেক রহমান সাহেবকে বলছি, আপনি এতদিন পরে ভারতকে নিয়ে কথা বলছেন। আজকে এটা তুলপাড় সৃষ্টি হচ্ছে খুদ ভারতে। আপনার যদি আরো জোরালোভাবে, এখনো সময় আছে, ভারতকে নিয়ে কথা বলেন, কারণ ভারতই বাংলাদেশের গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, নতুন প্রজন্মকে ডিস্টেবিলাইজ করার অন্যতম কারিগর। আপনি পলিটিক্যালি কারেক্ট থাকার এখানে কোনো সুযোগ এখানে আর নাই। আপনারা এত বছর তাদেরকে সমীহ করেছেন, তাদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা করেছেন, বিনিময়ে ব্যর্থ হয়েছেন। ওয়াই? বিকজ ইটস এ প্রজেক্ট অফ এলিমিনেশন। আপনাদেরকে বাদ দেওয়া এবং বাংলাদেশকে কন্ট্রোল করা বা কুক্ষিত করার একটা গ্রেটার ইন্ডিয়া প্রজেক্টের অংশ হচ্ছে শেখ হাসিনা। সুতরাং এখান থেকে ভারত কখনোই আপনাদের কথা শুনবে না, কারণ ভারত বিশ্বাস করে বাংলাদেশ তাদেরকে দরকার, তাদেরকে কুক্ষিত করতে হবে। বাংলাদেশকে আরেকটা কাশ্মীর এবং সিকিমের মতো তাদেরকে ধরে রাখতে হবে। তার জন্য কি করতে হবে? শেখ হাসিনাকে রাখতে হবে। শেখ হাসিনার ভিন্ন মত যারা পোষণ করেন তাদেরকে চিরদিনের জন্য প্রত্যেকটা জায়গা থেকে শেষ করে দিতে হবে। দিস ইজ দ্য প্রজেক্ট এন্ড দিস ইজ দ্য গেম, লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান। সো এজ এ রিজাল্ট এখন ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস এসেছেন। লেট ইজ বেটার দেন নাথিং, ওয়ান্স এগেন আই সেড দ্যাট। এবং জনাব তারেক রহমান এবং বিএনপি নেতৃবৃন্দ বলছি, গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে চান,
বাংলাদেশকে রক্ষা করতে চান, আপনাদের রাজনীতিকে রক্ষা করতে চান, জাতীয়তাবাদের রাজনীতিকে রক্ষা করতে চান, ইউ গট টু স্পিক আপ এগেইনস্ট ইন্ডিয়া। দ্যার ইজ নো অল্টারনেটিভ। ইফ ইউ ফেল টু ডু সো, এরা আপনার গাড়ে উঠে আপনাকে ডিস্টেবিলাইজ করে দেবে। আমি বারবার 2 বছর ধরে বলে আসছি যে এই political insight by international conspiracy by India over Bangladesh, if you fail to understand that, you'll fail to keep you in place, fail to keep your destruction. এটা আমি বারবার বলতে চাই। সুতরাং বাস্তবতা হলো যে যদি এই জিনিসটা আপনার দেরিতে হলো, ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস ও বাংলাদেশের মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। যারা তারেক রহমান, বিএনপির নেতৃবৃন্দ, অপোজিশন যারা আছেন, বাংলাদেশিজমে যারা বিশ্বাস করেন, মনে রাখবেন ভারতীয় প্রজেক্ট, not the all Indian people, but the government's policy over Bangladesh is the enemy for Bangladesh. এবং if you understand that, it is better for the country, better for you, better for your political life. দর্শক, আলোচনা শুনে বুঝতে পেরেছেন এখানে টেস্ট ডিপার্টমেন্টে তারা মুখপাত্র মেটল মিলার তিনি জানিয়েছেন যে তারা সব কিছু পর্যবেক্ষণ করছে নিবিড়ভাবে এবং তারা এখন কিছু করবে না। বাংলাদেশকে দীর্ঘদিন যাবত তারা একটা সুষ্ঠু নির্বাচনের তাগিদ দিয়ে আসছে। এই সুষ্ঠু নির্বাচন যদি করা না হয়, তাহলে নির্বাচনের পর তারা ব্যবস্থা নিবে, এমনই কিন্তু সেখানে বলেছে। এটাই স্পষ্ট যে নির্বাচনের পর তারা যে কোনো একটা ব্যবস্থা নিবে, এটা কিন্তু তারা জানিয়ে দিয়েছে। বোঝা যাচ্ছে নির্বাচনের পর পদক্ষেপ নিবে, এটা কিন্তু তার কথা না। আমাদের অনেক মন্ত্রীরা বা প্রধানমন্ত্রী কালকে বলেছেন যে যারা আমাদেরকে বাণিজ্যিক স্যাংশন দেবে তারাও বিপদে পড়বে। মোটামুটি সবাই নিশ্চিত যে নির্বাচন করার পর আসলেও একটা ব্যবস্থা নিবে আমেরিকা, কারণ আমেরিকা দেখতে চাচ্ছে নির্বাচনের আগে কি আসলেও সরকার কোনো ধরনের পরিবর্তন হয় কিনা, বা তারা যে বলে আসছে একটা সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন করা, সংলাপের আয়োজন করা, এগুলো কি সরকার বুঝে কিনা, মানে কিনা। যদি শেষ পর্যন্ত গিয়ে দেখা যায় না সরকার তাদের পথে হাঁটছে এবং নির্বাচন করছে, তাহলে আমেরিকা ব্যবস্থা নেবে। আমেরিকা আসলেও তারা খুব ধৈর্যের সহিত বলেছে যে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে, তারা সব কিছু পর্যবেক্ষণ করছে, তারা সময় বুঝে আসলে ব্যবস্থাটা নেবে।